পিতা লাগই পিতা आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद परम ब्रह्म अशरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पलाश नयन परम पितांकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करिबा परे पीठेश्वर भगवान श्री नीलकंठेश्वरंकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करिबा परे परमाराध्या जगत जननी माँ कारिणी अंबिकांकर माँ भुआशुणींकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करिबा परे परमार्चन्य विदग्ध श्रोतृमंडली स्नेहमयी कल्याणमयी दूर दूरांतर बसी मोर माँ माने सतीर्थ बंधुगण तथा कुना कुनी पुओ झील माने सर्वादौ मोर परम आराध्य परम इष्ट से नारायण स्वामी आपण मानक हृदय कंदर को मंडन करिथिबारु आपण मानक नारायण ज्ञान करी ए अधमतार भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करूछि। नमस्ते नमस्ते भलरे थांतु ऑल आर एंटायर टोटल सबुटा को इत्यादि हेरिका बाबुली आज्ञा तेबे स्वल्प संख्यार हेले मध्य आज्ञा आमर सम्मुखें बसिचंती विज्ञ प्राज्ञ पंडित और शिक्षित भाई माने बाबू माने तार भीतर जति समय आपण माने बसिबे प्रभुर कथा दिधाड़ी हबो ना नहीं आगो हम मेन जिंस जाऊ तापर तार कथा देखिबा हौ प्रथम पर्याय रे पाला परिवेशन करथिले हमर आदित्य बाबू ना नहीं बही होतला गोधन हरण कोन कांड रहिछि कोठै हौ हौ से कथा को जिबा आगा दीपद समीक्षा तापर से विषय को से महाभारत कहानी हबो ना नहीं तो मोर मने पड़ी जाउची ए खोर्धा जिल्लार कवि जने लिखिले कोन कहिले दनै दास कोन कहिले पुओ कहले बिलै की गुड़ ये लागई पिता कथाटा कहीदेले हमको पढ़ला बेले शुणिला बेले अड़ुआ लगुचे यदि सार कवि बाय चांस भूल कहि देचंती आपण जने वरिष्ठ गायक हिसाब रे ये घइता फइता कर अरे मु कहनी जने कविंकर पद को उद्धार करछु मु कहया कोई कथा की मु कहिले चलिबो आपण कहिले चलिबो नहीं नहीं सुन खाली सेती कहि नाहंती दनै दास आउ कोन कहिले बोले गुहाळ पिताओ लेई गाई की गुहाळ गुहाल पिता ओल्लेई गाई की गुहाल भल लगे घर द्वार पिता बार बुली कथा कहीं कहले कवि आगे कहले बिले की गुड़ लगई पिता आपन देखे आज्ञा गुड़ आम समस्त मीठा लगुच कि बिले की जदि आप गुड़ गोदाम भितर पुरे देबे सी मुह मारिबनी मौसा कहीं तेणु बिले की गुड़टा मीठा लगे केमिति ना जेमिति युवती की पिता बुढ़ा घोइता अरे बाबुली युवती किए युवती की आपन जानना दे दिए युवती किए कहनु मो स्त्री
ये ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁବତୀ हो या କେମିତି ଜାଣିଲୁ? केम जाई ताको अल्ट्रासाउंड कला जाइली ଆରେ କୋଉଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲୁ? मेडिकल ଏ? ହଁ, ଶୁଣୁ ଯୁବତୀ କିଏ? ନଅଟା ମାନେ ଛୁଆର ମା ସିଏ। ରହ 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 ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? କିଏ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କବି କଣ ଏମିତି କଥାଟା କହିଦେଲେ ନା ତା ଭିତରେ କଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ରହିଲା? कोन କବି କହିଲେ ଯୁବତୀ କିଏ? କିଏ? ଗୋଟେ ପରେ ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯୁବତୀ କିଏ କହିବା। हां କବି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବହି ହଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। କଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ? कोन कहले କହିଲେ ଯେଉଁ ଏ ଯୁବତୀ ପତିଆ ভাগ্যবতী বলি তারে যুবতী পতিয়া করে যুবতী পতিয়া করে মোরে ভাগ্যবতী বলি তারে মোরে ভাগ্যবতী বলি পতি আগে পতি দেবে মরই কাকু দুটি তা হুয়ে সোতারে তোই কাকু দুটি তা হুয়ে रह फकीरा पाला हिट हेला रे ବାବୁଲି ଆମେ ଯୁବତୀ ପାଖରେ ଅଛୁ। हां आपण तो से युवती पाखे ଆରେ ଯୁବତୀ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତି ଆଗରେ ମରେ ମରେ। ସିଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆগে ଯୁବତୀ କିଏ? ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ? काई कहले ଇଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପୌରାଣିକ ନ୍ୟାୟ। न्याय ଯଦି ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେ ଯୁବତୀ କଣ ହବ? सीता ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହବ। ଭାଗ୍ୟବତୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଗେ ମରିଯିବ, ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରୁଛି, ଆଚ୍ଛା। ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲଉଛି। भाग्यवती भाग्यवती ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ମରିଯାଏ स्त्रीटा हाइब गर्भवती କଣ ହେଇଯିବ ହରିବ କି? कोन गोटे बत्ती हब तो ବତି ନା ଦୂଷିତା ହବ ବିଧବା। ओहो ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଗେ ମରୁଛି ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। आया ଯଦି ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ମୋ ମା ବିଧବା ହେଇଯାଉଛି, ଦୂଷିତା ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ତ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପୁରାଣରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। दियंतु ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇନି। कोन ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ମଉସା, ତମେ ତ ପୁରାଣ ସତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। चलाले ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ତା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। ନା। କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି ମରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହଉନି। हो हो सेटा तो हमरी गां रे हेछि आउ ତମ ଗାଁରେ କିଏ हम गां फकीरा କଣ ହେଲା से मोला ता स्त्री जमा विधवा हेलानी କାହିଁକି? ताको गां वाला नागी नागी करि पाइ ଏ କାହିଁକି? से कहला काले राशन कार्ड ना कटि जबो से जो भेला नहीं ସତେ ହଟ୍, ବସ୍। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। ଟିକେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ମହାଦେବ ଯେ ବଳରେ ଜଳନ୍ଧର କୁମାଇଲେ ଏ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ନହିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଠାକୁର ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ମାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାଇଲେ, ମାଇଲେ। ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ମଲା ହଁ। ହେଲେ ମୋ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବୁଢୀ आज जाय काच पिंधु ଆରେ ବୁଢୀ କିଏ? ମୋ ମା ବିଧବା ହେଇନି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ନା। ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରେତୟା- ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। तेते ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। स्वामी के କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେଳେ ଦଶାନନକୁ ବଧିଲେ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମନ୍ଦ ଧରି ବିଧବା ନହିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ରାମ ମାଇଲେ। माइले ରାବଣ ମଲା ମଲା। ହେଲେ ମନ୍ଦ ଧରି
ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ କାଇଁ ହେଲାନି କହିଲେ? କାହିଁକି? ସେ ପୁରା କୁଆଡେ ବିଭୀଷଣକୁ ତୃତୀୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଭୀଷଣ ତ ବିବାହ କଲା, ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ ବିଧବା ହେଲା କି? ଆଉ ବିଧବା ହେଲାନି। ରାବଣ ମଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁলা ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଟିକେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଆଜି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଚଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପଡିକି ମରିଗଲେ। ଏକା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ପୁରାଣ କହୁଛି ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଚାରି ଭାଇ ତ ପଡିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମରିଗଲେ ନା। ଆଗେ ପଡିଥିଲେ ମୋ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଚାରି ଭାଇ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ କାଇଁ ହେଲାନି କହିଲେ? କାହିଁକି? ସେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଖୁଣ୍ଟିଟା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗୁ ସେ ହେଲେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହଉନି। ସେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କହିଲେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ନୁହଇ। ଚଉଦ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଡା ଆଷାଢ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁର ନବ କଳେବର ହବ। ନବ କଳେବର କହିଲେ ନୂଆ, ନବ କହିଲେ ନୂଆ, କଳେବର କହିଲେ ଦେହ। ପ୍ରଭୁର ନୂଆ ଦେହ ତିଆରି ହବ, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ। ନବ କଳେବର ହଉଛି ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଉଛି, ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି, ନୂଆ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମରଣ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମରୁଛି, ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ଯେତେ ପଣ୍ଡା ସବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ, ପଛକରେ ରସୁଣ ମୁଣ୍ଡିଟା କରି ଛାଡି ଦେଇଥିବେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଦନଦାସ କହିଲେ ବିଲେଇ କି ଗୁଡ ଲାଗଇ ପିତା, ଯୁବତୀ କି ପିତା ବୁଢା ଘଇତା। ତାହେଲେ ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଦବା, ତାପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ପଡୁଛି ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କହିବି ଯୁବତୀ କିଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିବେନି ଯୁବତୀ କିଏ, ତଥାପି ପଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଲେ। ସେ କଣ ଲେଖିଲେ? ରାଗ ହଉଛି କାମତି। କହିଲେ କ୍ଷୀର ନିର ଭେଦ ହଂସ
କାହିଁକି ଏ ରହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା କହିଲା ଏ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନି ମରିଯିବୁରେ କହିଲା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମରିଯିବୁ ଚାହାନ୍ତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନି ମରିଯିବୁରେ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ତ ଜାନି କହିଲା ଭାରି ଭକ୍ତି ତୋଡ଼ି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଣି ଗାଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନି ବସ ବସ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ କଣ କହିଲେ କ୍ଷୀର ନୀର ଅଭେଦ ହଂସ କରଇ ଭେଦ ସେ ତାର କୁଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରକୁ ମିଶେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କଣ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାଇଁ ନା ମଣିଷ କରିପାରିବ ନା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି ହୁଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ କହିବି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଲା ଅଛି ମଣିଷ ବିଷୟରେ କହିବି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ନୀରର ମିଶ୍ରଣରୁ କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ସୂତ୍ର କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ଜାଣିଛି କିଏ ସିଏ ହଉଛି ହଂସ ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଁ କାହିଁକି ଜାଣିଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତା କୂଳର ବେଉସା ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ମିଶେଇବାଟି ମଣିଷ ଜାଣିଛି ବାହାର କରିବାଟି ଜାଣିନି ଏଇଟା ହଉଛି ହଂସ ଜାତିର ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କିଏ ମିଶେଇବ ମୟୂରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ମୟୂରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଛୁଆକୁ କିଛି ସେ କହିନି ନା ତା ପାଖରେ ନେଇକି ସାପ ଛୁଆକୁ ପକେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୟୂର ଛୁଆ ସାପକୁ ଖାଇଦବ ଖାଇବ। କେହି ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ଖାଇଲା କେମିତି ତା କୂଳ- ଏଇଟା ହଉଛି ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର 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 ଯୁବତୀ ରୀତି ଏହିପରି ଯୁବତୀ ରୀତି କୋଉପରି କୋଉପରି? ନା ପିରତି ଲୀଳା ଆଦି କରି ପିରତି ଲୀଳାଟା ହଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଚ୍ଛା। ଯୁବତୀର ରୀତିଟା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେମିତି। କଣ ତା ରୀତିଟା କଣ ନା ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯୁବତୀର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଇଏ ପରମ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ କିଏ ଯୁବତୀ ଏଇଠି ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛି ପରିଷ୍କାର। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଦେଲେ ପରିଷ୍କାର। ଯୁବତୀ କିଏ କିଏ? ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ? କହିଲେ ଜୀବଟେ ପରା ଯୁବତୀ ତାର ପରମ ବରରେ ତାର ଏ ଯୁବ ଯୁବତୀର ଅଟଇ ସେହି ଗଳାର ଏ ଜୀବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ ଏ ଜୀବ ରୂପକ ଯୁବତୀ କି ପରମ ରୂପକ ବୁଢା କହିତା କଥାଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଦର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା। ଆଗ ବେଳରେ ପାଲା ହଉଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ହବ ନା ଏତେ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ତ ହାତ ଗଣତି 4 ଜଣ 8 ଜଣ 10 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହଉନି କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କଥା ପ୍ରତି ଆଉ ଆମର ଆଦର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କଥା ଶୁଣିଲେ କାନକୁ ଲାଗିବ ପିତା ଆଲୋ ବେତ ଗରମ ତାହା ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଲା ହଉଛି ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 8-10ଟି ଝିଅ ଲେଡିଜ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତେ ଏ ଚାରିପଟ ଲୋକ ଜାଗା ରହନ୍ତାନି ଖାଲି ପରିସ୍ରାରେ ଗନ୍ଧ ଦଉତା ଏ, କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛ? ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ ନାଇଁ